Hello, folks. We are starting the webinar now. Once again, this is Robin from Zoho Books. Thank you for joining us today on our webinar on e-invoicing. Before we get started with Zoho, the webinar, some general housekeeping stuff on our webinar platform, Zoho Showtime. On your left pane, you'll be able to see questions, polls, and chats tab. If you have any questions on e-invoicing, please ask us those questions on the questions tab. CA Venugopal will be answering all those questions at the end of the session. If you have any questions on Zoho products or on Zoho Invoice regarding with respect to Zoho, we'd be happy to help you. But please do ask the questions in the questions tab. In the polls tab, please do participate on the polls that we are running. That would help us serve you better in the future and serve you better today as well. In the chat tab, if you have any questions or if you have any technical difficulties with our products, please let us know in the chat tab. Please do not use the chat tab to ask us questions. If it's something related to the webinar, please ask us in the questions tab. And now, before we move into the webinar about e-invoicing in Zoho products, e-invoicing will be available in Zoho Books, Zoho Inventory, Zoho Subscriptions, and Zoho Invoice from October 1st. At the end of this session, CA Venugopal Gella session, we'd have a demo on e-invoicing in Zoho Books, and we'll see how it works. That would be presented to us by Gayatri, who's a product expert. In this session, CA Venugopal Gella will explain the concept of e-invoicing, legal provision of e-invoicing, advantages of using e-invoicing, and understanding the schema. We wrap up the session with some challenges that will impact the businesses and then address some of the frequently asked questions on e-invoicing. About the speaker of the session, CA Venugopal. Venugopal Ji is a partner in Venu and Vinay Chartered Accountant, qualified in the year 2002 by securing All India rank 45. He is also a certified information systems auditor. He has also completed various other certificate courses from ICAI, namely DISA, course on business valuation, course on internal audit, course on fraud detection, and forensic accounting. He has also completed 1-year course from IIM on data analytics and business intelligence. He's an active speaker at ICAI on GST, especially on technology and its implementation challenges. He has authored various industry-specific handbooks on GST. He has contributed to the technical guide on GST audit released by ICAI and other publication materials. He conducts workshop on filing returns with ease of use of automation. He has also developed a lot of Excel-based free utilities on GST like JSON Reader, creating JSON files, a GST IN validator, composition versus regular benefit analysis, GST Impact Reader, real estate project switch decision analysis, GST audit working, paper tool, etc. He's a GST faculty for ICAI and conducted webinars, workshops, etc. He has been co-opted to Indirect Taxes Committee of ICAI 2018-19. He's co-committee member of FK CCI GST Wing. He advises on technology for GST implementation and integration of other GST return filing utilities. Without much further ado, I would like to welcome CA Venugopal Gella to start the session from our end. Hello, sir. Sir, I'm passing on the session control to you, sir, now. Yeah. Thank you. Yes, sir, we can see you, sir. All right. Thank you, Robin, for your kind introduction. And hope the screen is visible to everyone. Is the screen visible? Folks, if the screen is visible, please respond to us in the chats tab. Yes, it is visible. Yeah. All right, great. Thank you. Okay, so I had a poll which I was just seeing that how many of you are aware of e-invoicing, and there are the 5 people have responded it very positively that they are aware of e-invoicing, and of course other members are joining. So good to see. And ಇವತ್ತು e-invoicing ಸೆಷನ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಜೆಂಡಾನಲ್ಲಿ ಇ-ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇ-ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿದೆ ನಿಬಂಧನೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೂ ಈ ಹೋಲ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಸ್ಕೀಮಾನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೇನು ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ GST ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಂಡರ್ಗೂ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೂಪಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 96% ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ ಟೈಮು 80% ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಒಂದು 15 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲವಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗದೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 96% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟೋ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿವ್ಯೂನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎರರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರು, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ GST ಮೂಲಕ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಝೋಹೋ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಇದೆ, SAP ಇದೆ, ಆರಕಿಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. GST ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 46 ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಬರು, ಬ್ಯಾಚ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಈ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸು, ಅದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವ್ರ ರೀತಿ ತಕ್ಕ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಫ್ ನಾವು ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಎ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟೈಪ್ ಎನ್ ತನಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. SAP ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ನಾನು ಝೋಹೋಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಂದು ಪ್ಲಗ್ ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ ಪ್ಲಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಕನ್ವರ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾನು ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ API ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ನಮ್ದೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂದು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಇಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ, ಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವುದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತ್ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ GST ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬರೀ GSTಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವುದಾದ್ರೂ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೈನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ವಿಷಯ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ರೂಲ್ 48 ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಅದಗೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ 3 ವಿಷಯನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಾನೂನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ನಮ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬಹುದು. GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ GSTR1 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಂದು 11th ಮಾರ್ಚ್ 20 GSTR1 ನಾವು 11th ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು 3B ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 20ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ? ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.
ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ DNL ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು ಆ ಡೇಟ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲವುದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ 48ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೂಲ್ 46 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ರೂಲ್ 48 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೈಯರ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೂಲಲ್ಲಿ 48 ಸಬ್ ರೂಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ INV1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಿಜಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ 48 ಸಬ್ ರೂಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, INV1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ INV1 ಅಪ್ಲಿಕಬಲೋ ಅವರು INV1 ಮೂಲಕನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 69/2019 ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 10 ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. e-invoice.1.gst.gov.in 1ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10 ತನಕ 10 ಪೋರ್ಟಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು IRP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು IRP ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಸು? ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ B2B ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ B2C ಅಂತೀವಿ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ B2Cಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ GSTನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಲಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡೇಟು 1 ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಯಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 500 crores. ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 100 ಕೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋವ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು ಯೋಚನೆ, ಅದೀಗ 500 ಆಗಿದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ 1 ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಡಿಸೆಂಬರಿಂದನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆದರೆ ಈ 500 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ಇರೋರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್, ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೈಯರ್ ಎಂಡಿಂದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕೀಮಾ ಏನು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 60/2020 ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್. ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟು ಅದೂ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು B2B ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ B2B ಅಲ್ಲ, B2Gನೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ B2G ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು B2Bಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಗೂಡ್ಗೆ GST ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಗಲಿ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಗಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ GST ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, 72/2019 ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 500 crores ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು B2C ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಕೊನೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ GST ನಲ್ಲೂ 2 ಚೇಂಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದ ಮಿನಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತರಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು B2C QR ಕೋಡ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೂ ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು 1st April ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್? ಸೊ ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಖಂಡಿತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ PPO ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಜ್ಞವಿಂದ, ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 lakhs ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಈಗ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 500 crores ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಅಂತ ಇರೋರ್ಗು ಮಾತ್ರನೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 500 crores ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಫೇಸ್ 2 ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ
ಅವರು 100 crores ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 crores ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕೋ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ? 500 ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು? SEZ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಫಾಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 61/2020 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, Indigo Airlines passenger transportation, State Bank is a banking company, LIC is a insurance company, PVR Cinema is a digital thing, VRL Transport is a goods transport, S is a developer. So ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. SEZ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, SEZ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೊಬ್ಬರು ಸೆಲ್ಲರ್, ನಾವು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ IRP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, IRPಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು GST ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ QR ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ನಾವು IRPಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ IRP ಒಂದು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ 2A ನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ANX1 ಅಥವಾ GSTR 1 ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸಿಪಿಯಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ API ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. GSTN ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ GSTR 1 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು B2B ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೇ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ GSTR 1 ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಯರ್, ಆಸ್ ಎ ಬೈಯರ್ ನನ್ನ 2A ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮಾನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಏನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸು, ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಮಧ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು Q&A ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು IRN. IRN ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗು ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ IRN. IRN ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ IRN ಇರಬೇಕು. IRN ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಈ 4 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ GSTN ID, ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸೇರಿ ಒಂದು 64 ಡಿಜಿಟ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯುನೀಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಂಬರಿಂದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IRP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IRP ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಹೇಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ IRP ಮೂಲಕ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ IRP, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. IRP ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು JSON ಮೂಲಕ IRPಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IRP ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 10 IRP ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಡೂಪ್ಲಿಕೇಸಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ, ಈ ಬಿಲ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. GSTN ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ GSTR1 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ QR ಕೋಡ್, ಈ ಎರಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಗೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ IRPಯಿಂದ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ನಾನೊಂದು ವರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮ IRPನ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ IRPನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಥರ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಏನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋವಾಗ ಅವರು ಏನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರಾ, ಈಗ ಯಾಕೆ 80,000 ಆಗಿದೆ? ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ 20 ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಈಗ 15 ಐಟಮ್ಸೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 15ಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, PO ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ IRPನೂ ಅದೇ. ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, HSN ಯಾವುದೋ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. IRP ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್, 0 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಕೋಡು, ಎರರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನು, ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ 64 ಎನ್ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸ್ 64 ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ನಮ್ಮ IRPಯಿಂದ ಬರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, 64 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು IRN, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರಫ್ಲಿ ಒಂದು 4000 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಡ್ QR ಕೋಡ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಆಗಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಜಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ 64 ಬಿಟ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಫೈಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಡೇಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. GST ನಂಬರ್ ಇದು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, QR ಕೋಡ್. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ QR ಕೋಡ್. QR ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? QR ಕೋಡ್ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ IRPಯಿಂದ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ QR ಕೋಡ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ QR ಕೋಡು? QR ಕೋಡು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವುದು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಫೋನು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ. ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು? ಯಾರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಡೇಟು, IR ನಂಬರ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಕೀಮಾ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಕೀಮಾ. ಸ್ಕೀಮಾನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಬೈಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡೇಟ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್? ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಟು ಶಿಪ್ ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬೈಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಟೋಟಲಿ 133 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 133 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 11 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ QR ಕೋಡ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. QR ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಲವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ QR ಕೋಡ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು IRN ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. IRN ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ IRN ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ನಾವು ಆ PDF ನ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ JSON ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು PDF ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ERP ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ IRP ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ QR ಕೋಡ್ ಆಗಲಿ, IRN ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಡ್ JSON ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ERP ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ IRP ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ IRP ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು 24 hours ಮಾತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 24 hours ಆದ್ಮೇಲೆ IRP ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 24 hours ಅಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 48 hours ಅಂದ್ರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಕೂಲವಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 24 hours ಆದಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ GSTR 1 ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ GSTR 1 ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಗೋ ಲೈವ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌ ಡು ಐ ಚೆಕ್? ಓಕೆ, ನಾನು ರೆಡಿನಾ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು JSON ಸ್ಕೀಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ JSON ಸ್ಕೀಮಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡನೇದು, ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು IRPಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೂರನೇದು, ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿನ್ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, JSON ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ JSON ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೋಲ್ಡರು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟರು, ODBC ಕನೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು GSP ಇಂದ ಕಳಿಸಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ERP ಇಂದ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ASP ಅದು ತಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ IRPಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IRP ಇಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ERPಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಮಿನಿಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌನ್ ಇದ್ರೂ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, IRN ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ QR ಕೋಡ್ ಸಮೇತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು Q&A ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, I thank everyone for watching the session. Let us first look at the demo of the e-invoice from Zoho. Then we will take up any question which are left. Robin, do we take Q&A now, or we will take it after the demo? After the demo, sir. Yeah. Okay. So let us get into the demo. Yes, Gayatri, I'm passing on the session control to you for the demo part. Good evening, everyone. I'm Gayatri Ravishankar, and I'm going to show you a live demo of how e-invoicing works in Zoho Books. As we all know, an e-invoice or an electrical invoice is a digital document exchanged between a supplier and a buyer to ensure that a common format is followed across all businesses so that invoices can be uploaded to the GST portal in a common format. So these are the few of our products where e-invoicing platform is available. So e-invoice is available in Zoho Invoice, Zoho Subscription, Zoho Inventory, and Zoho Books. These are the other key features available in our products, such as e-waybill generation can be available in Zoho Inventory and Books. Generation of credit notes is available in Zoho Invoice, Subscription, Inventory, and Books. Generation of debit notes is available in Zoho Invoice, Zoho Books, and vendor management such as purchases and expenses can be managed in Inventory and Books. GST filing, GSTR 1 is available in Invoice, GSTR 1, 2, 3B, 9 is available in Zoho Books. Please note that you can use Zoho Books to push e-invoices alone if using API, if you're using any other ERP systems. Let us see how e-invoicing works in Zoho Books. Before you start e-invoicing in Zoho Books, you need to register with the invoice registration portal to send the invoice details. To do this, you have to register Zoho Corporation as your GST Suvidha provider in the IRP website and set up username and password for the portal. In Zoho Books, the option to enable e-invoicing can be found under Settings, Preferences, e-invoicing, and you'll have a Connect Now option here. This has already been configured, but you'll have a Connect Now option here. So once you click on the Connect Now button, you'll be prompted to enter the username and password that you used while registering Zoho Corporation as your GST Suvidha provider in the IRP. Once you enter your username and password, you can save and validate. Now you'll be connected with the portal and you can push invoices, credit notes, debit notes to the IRP portal.
Please note that if you create e-waybills directly from Zoho Books, you would have already connected your organization with the e-waybill portal. The same credentials can be used to log into IRP as well. Zoho Books will automatically use your e-waybill portal credentials to connect you with the IRP. Now let's see how to configure user permissions. Now that you have connected Zoho Books with the e-invoicing portal, you can configure which of your organization users should have e-invoicing permissions. To do that, go to Settings, click on Users and Roles, move to the Roles tab, edit an existing role or click on a new role. Give a role name, scroll down, select Push and Cancel Transactions under e-invoicing and save it. Now, to create invoices in Zoho Books, the government has mandated a set of fields that are required for an e-invoice. All the mandatory fields will be available in Zoho Books. We would get all the mandated information from you at multiple levels while creating the master data itself. Some of the data are available when creating new invoices. Other mandatory fields will be available for that invoice if you've already entered in Zoho Books under the master data, such as items or while creating customers. To create a new invoice, you can go to Invoices, click on New, select the customer's name, fill the mandatory details, scroll down, select the item, and you can save the invoices draft. So in the invoice PDF, you can see that the mandatory fields such as organization details, that is the seller's details such as the legal name, GSTIN address, the customer's details such as legal name, GSTN address and billing address, transaction details such as the invoice number, invoice date, item details such as HSN code, selling price and the GST rate are already available in the invoice. Now that the invoice is created, the next step is to push to the IRP portal. As soon as the invoice is created, you can notice that it will be saved in the draft status. All your invoices in the draft or approved status alone can be pushed to the IRP website. If you have enabled multi-level approval, then the invoice can be pushed only after it's been approved by the final approval. To push an invoice to the IRP before sending to the customer, you'll have to click on the Push to IRP option. So once the invoice has been pushed, you'll have a notification which changed here to push, and you'll be able to see the QR code and the IRN reflecting the invoice. To enable this, you'll have to go to Templates from Settings, edit the invoice template, and scroll down to Footer. Enable the e-invoicing details such as show QR code and show IRN. You can also choose to push multiple invoices at the same time by going to Invoice module, changing the filter to Yet to be pushed for e-invoicing, selecting the Yet to be pushed e-invoices, click on More and click on Push to IRP. Now let us see how to cancel an e-invoice. Canceling an e-invoice within 24 hours can be done. And 24 hours, once you cancel the invoice within 24 hours from the generation of IRN, it will be cancelled in both Zoho Books as well as the IRP website. So you can click on Cancel e-invoice, select the reason, enter your remarks, and cancel the e-invoice. So you'll be able to see that the invoice is cancelled in both Zoho Books as well as the IRP portal. You can void this and it's been void status. You can create a new invoice and again push it to the IRP. Now after 24 hours, you'll have an option here to create it as mark as cancelled. However, you have to go to the GST portal and cancel your invoice there
for it to reflect in the IRP. Now let us see the recurring invoice preferences as well as the estimate preferences. To do the same, I'm clicking on Settings, Preferences, scrolling down to Estimates. A lot of business requires estimates to be created and then converted to invoice. So here you will be able to configure your settings according to your business requirements. You can convert an accepted estimate to invoice. You can either configure it as no, or you can create an invoice and save it as draft and follow the process which we saw before, or you can create the invoices, push it, and then invoice will be sent to the IRP, after which it will be sent to your customers. Let us see the recurring preferences. So you can again create the invoices as drafts. You can review and send them to a customers for payment after it is saved as draft first. Or you can create, push, and send the invoices. Invoices will be pushed to IRP, sent to your customers for payment. You can also create, charge, push, and send invoices. Your customer's payment method will be occurred in the recurring invoice. Will be first charged automatically, then the invoice will be pushed to the IRP and then sent to your customers. If the invoice is failed due to any error, you will the customers will receive the payment thank you notification along with the reason for failure. If it's sent successfully, you will receive a success notification. So we're through with the demo. I'll pass it on to Robin for control again. Thank you so much for the demo, Gayatri. It was insightful on how you can generate invoices so easily through our books platform. Now I pass on the control to Venugopal sir for answering any questions that you might have. Folks, if you have any more questions, please ask them in the questions tab. Yeah. Thank you, Robin. And Gayatri, it is really useful and very simple, quick demo how to generate e-invoice from Zoho. Members, I'm sure the demo was like as simple as it is. Like you could see that the e-invoice was generated just on the click, and e-invoice, whatever I have discussed in terms of how to do the e-invoice, everything was beautifully demonstrated by Gayatri, and you would have noticed ಎಷ್ಟು ಟೈಮೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ ಟು ERP ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು 3-4 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರೇಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ IRPಗೆ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನಿಮ್ಮ GSTR1 ಫೈಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ GST ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರು GSTR2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಮನು ಅವರಿಂದ, e-invoice for customers whose billing invoice value exceeding 50 lakhs in an year applicable ಆಗುತ್ತಾ? ಮನೋರೆ, e-invoice 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. e-invoice ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ B2B ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞವ್ ಅವರಿಂದ, while cancelling e-invoice, will it cancel e-way bill also if generated?
else we have to cancel e-way bill separately. Ignore a very good question. E-invoice generate ಮಾಡುವಾಗ E-invoice ಸಮೇತ ನಾವು e-way bill generate ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ e-way bill generate ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ E-invoice ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. E-invoice ಜೊತೆ e-way bill ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು e-way bill ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. e-way bill ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ E-invoice ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. e-way bill ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ್ರೆ E-invoice ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು e-way bill ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಕ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಫೇಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಗುಡ್. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು ಸ್ಕೀಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಬಿನ್? Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you so much for your presentation and your time, sir. And thank you so much to our attendees for coming and joining us. Hope you liked the session, and hope the simple explanation was very simple, and you liked the demo as well. Thank you so much to Gayatri as well for providing the demo. I think now we can close the session because we don't have any more questions. Thank you, sir. Thank you. Yeah, we're closing the session now, folks.